Write down the last part of this chapter. Projectile motion. Have you studied projectile motion before this in physics? Yes, You sir. have studied. Okay, means you are knowing some basic. Shall we start? Shall we start? ठीक है. Shall we start? Yes. Okay. I will see projectile motion. Okay. Projectile motion is nothing but motion of the object. दरवाजा बंद करा please. Motion of any object along the curve. Okay. More specifically along a parabolic curve. हे आतापर्यंत आपण मोशन पाहिली आहे बरोबर का? ती कशी पाहिली आहे? अलॉंग द सर्कल पाहिली. येस ऑर नो? त्याच्यामध्ये आपण डी थीटा बाय डी टी म्हणजे ओमेगा बरोबर आहे अल्फा ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. कशासाठी? अँग्युलर मोशन साठी. बट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विल ऑब्जर्व मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉंग अ पैराबोला. ठीक है. फॉर एग्जांपल, if an object is dropped from a certain height, it will fall to the ground along parabolic path. Is it correct? Or if a bullet is fired from the ground, it will reach some maximum height and it will once again come back to the ground. So all these are the examples of projectile motion. So how to define projectile motion? So it is the combination of horizontal plus vertical motion. Projectile motion हे बेसिकली काय आहे तर हॉरिझॉन्टल मोशन आणि वर्टिकल मोशन यांचं कॉम्बिनेशन आहे. ठीक आहे. सो हाऊ वी कॅन एक्सप्लेन दिस पॉइंट. इथपर्यंत काय डाऊट आहे कोणाला? प्रोजेक्टाइल मोशन म्हणजे काय सांगा? कॉम्बिनेशन ऑफ horizontal and vertical motion. This is the first point we need to understand. Now we'll observe the motion of a projectile किंवा जी कशी असते along parabolic path with reference to x and y axis. आपण स्टडी करू. ठीक आहे. फर्स्ट विल ड्रॉ द कर्व. ठीक आहे. आता इथं आपण ऑब्झर्व काय केलं तर दिस इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is projected initially at some angle alpha. हा जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला इनिशियली काय केलंय हॉरिझॉन्टल ची काहीतरी अँगल अल्फा घेतलाय आणि तो प्रोजेक्ट केलाय. समजतंय? लेट अस से द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u. ठीक है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व u or initial velocity of the object is inclined to both x as well as y axis. Therefore, you can resolve this velocity. ही जी initial velocity u आहे
Please give me 1 minute. काय चालू होतं? हॅलो, अल्फा युनिफॉर्मली इनिशियल इथं मूर्ख लोक आई वडिलांना फसवायसाठी आलेत आणि इथं बसून टाइमपास करतायत. आता काय करावं यांचं? Okay, so what we are discussing? Initial velocity is inclined. अनम्यूट होतं काय? हॅलो, ठीक आहे. We are discussing motion of an object. For example, एखादी बुलेट आहे, बरोबर का, ग्राउंड लेवल वरून वरच्या दिशेला फायर केली, इट विल रीच सम मॅक्सिमम हाईट अँड वन्स अगेन इट विल कम डाऊन. ही मोशन आपण डिस्कस करतो, ज्याला आपण काय म्हणतो? प्रोजेक्टाइल मोशन. इज इट क्लियर? Okay, now why it happens?
हे असंच का होतं. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, यू फाइंड दॅट द व्हेलॉसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, म्हणजे ज्या दिशेनं बंदुकीची गोळी आपण फायर केलेली आहे ती इनिशियल व्हेलॉसिटी ही कशी आहे, इन्क्लाइन टू ग्राउंड ॲट एन अँगल अल्फा. ओके, मीन्स यू कॅन रिझॉल्व दिस व्हेलॉसिटी. ठीक आहे, this will be the horizontal component of the velocity, and this will be the vertical component of the velocity. ठीक आहे, या कंपोनेंटला आपण काय म्हणणार, u Cos alpha. cos alpha, and this will be U sin alpha. u sin alpha. ठीक है. In addition to that, suppose this is the maximum height attained by the object. ठीक है, म्हणजे हा जो हाफ झोन आहे हा सेकंड हाफ झोन आहे. याच्यामध्ये काय होतंय, द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, येस और नो. सो इन दिस केस फॉर वर्टिकल मोशन acceleration a is minus g. Is it correct? Yes, sir. सुरुवातीला ऑब्जेक्ट वरच्या दिशेने जातोय त्यामुळे a is equal to minus g आहे. ठीक आहे, म्हणजे बघा जर u चा वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा असेल, बरोबर आहे. सो दिस इज अपवर्ड कंपोनेंट u sin अल्फा इकडे दाखवतो. If this component is trying to move the object upward, who is opposing? Acceleration due to gravity. Resisting force कुठला आहे, बोला ना. ऑनलाइन which is the resisting force? Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Very good. Then if you consider the horizontal motion, which is the driving force, u cos alpha. Okay, and which is the resisting force? Air resistance. Yes or no? म्हणजे u cos alpha हा फोर्स काय करतो, ऑब्जेक्टला पुढच्या दिशेने घेऊन जायचा प्रयत्न करतोय, पण त्याला रेजिस्ट कोण करतंय, एअर. Okay, but in case of projectile motion, we are neglecting air resistance. जो air resistance आहे तो negligible आहे असं आपण assume. याचाच अर्थ काय झाला, what about the acceleration? u cos alpha जर कॉन्स्टंट राहत असेल पण त्याला रेजिस्ट करणारा जो एअर फोर्स आहे, एअर रेजिस्टन्स आहे, तो आपण निग्लेक्ट केला. आर यू गेटिंग? म्हणजे u cos alpha कॉन्स्टंट आहे असं आपण अज्युम करतो. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. याचा अर्थ ऍक्सिलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन हे किती आहे, 0. 0. 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट, इन द सेम वे for upward motion of the object, acceleration a is equal to Minus g. g. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे बघा प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये समजावून घ्यायसारख्या 2-3च गोष्टी आहेत. कुठल्या कुठल्या, हे काय झाली, व्हेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, समजते, Yes, sir. velocity of projection. ठीक है. नेक्स्ट, this alpha is called as angle of projection, जे angle made by the initial velocity with the ground. हा कंपोनेंट कुठला आहे, u Cos alpha. cos alpha, बरोबर आहे. इफ यू निग्लेक्ट द एअर रेजिस्टन्स, u cos alpha कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे, बरोबर ना.
Yes, sir. Yes, sir. म्हणजेच acceleration in horizontal direction किती आहे? G. 0. Zero. Is it clear? Yes, sir. Okay. Next, the vertical component of u is u sin alpha. This is variable component. U sin alpha velocity चा vertical component हा बदलत जातो. कारण का? त्याला अपोज कोण करताय? Acceleration due to gravity. त्यामुळे u sin alpha जर याला वरती न्यायचा प्रयत्न करत असेल तर u cos alpha कुठे न्यायचा प्रयत्न करतोय? Forward direction. Is it clear? And in this case, acceleration a is equal to minus g. हे कुठपर्यंत? या हाफ पर्यंत. समजतंय ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Body projected in upward direction. A is equal to minus g. Do you remember? म्हणजे ज्यावेळी मॅक्सिमम हाईट रीच होते त्यावेळी फायनल वेलोसिटी किती असते? zero. झिरो. समजतंय ना? म्हणजे टू बिगिन विथ इथं वेलोसिटी किती असणार आहे? Maximum. u sin alpha प्रोजेक्ट करताना. समजतंय ना? म्हणजे तो मॅक्सिमम हाईटला जातो त्यावेळी वेलोसिटी किती असणार आहे? Zero. आणि ज्यावेळी तू इथून पुढे डाऊनवर्ड यायला लागला तिथून पुढे काय असणार आहे? इनिशियल वेलोसिटी 0 पासून सुरुवात करणार. a इज इक्वल टू Plus G. प्लस g असणार आणि त्याची वेलोसिटी कंटिन्युअसली वाढत जाणार. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ओके. देन ह्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात आल्या. याच्यामध्ये दोनच एवढे कन्सेप्ट आहेत. हे जर तुम्हाला समजले तर सर्वचे सर्व प्रोजेक्टाइल मोशन समजते. Shall we repeat it for you? Shall we repeat? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is u? U is called as velocity of projection. ठीक है. Then what is alpha? Alpha is Angle called as angle of projection. Alpha is called as angle of projection. Is it correct? Next, u is inclined to ground. Initial velocity कैसे inclined to ground. त्यामुळे त्याचा horizontal component u cos alpha, which is constant. If you neglect the air resistance, means acceleration is in horizontal direction is 0. समजताय? म्हणजे u cos alpha हा कायम त्याला पुढे घेऊन जातोय. बरोबर आहे का? पण u sin alpha जो आहे तो सुरुवातीला कमी होतोय नंतर वाढतोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? त्यामुळे तो ग्राउंडला जो हिट करतोय हा कोणामुळे हिट करतोय? तर व्हर्टिकल कॉम्पोनंट मुळे. समजतंय ना? Yes, sir. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ज्यावेळी इथं मॅक्सिमम होईल त्यावेळी तो ग्राउंडला हिट करणार आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So this is about horizontal motion. What are the specialties of horizontal motion? Velocity component u cos alpha and acceleration in horizontal direction is zero. Okay. What about vertical motion? Velocity component is U sin u alpha sin alpha U and sin alpha. acceleration is a is equal to minus G. Minus G. for the initial travel. Okay. Then the path along which the object moves or projectile moves, it is called as काय म्हणतात त्याला? Track. Trajectory. Trajectory is nothing but the path of the object. It is always parabolic. Okay. Then the time for which the object travels. हा संपूर्ण जो path of travel आहे समजतं ना? या संपूर्ण टाइमला म्हणतात टाइम ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट म्हणजे काय? जसं एरोप्लेन एअर मध्ये असतं. बरोबर आहे का? तसं हा ऑब्जेक्ट जेवढा वेळ एअर मध्ये आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज टाइम ऑफ फ्लाइट. So these are the things which should be understood in case of projectile motion. Any doubts about this? Note down these things.
So here you represent the maximum height reached by the object. Maximum height ज्यावेळी तो reach करतो त्यावेळी u sin alpha किती असेल? 0. तर u sin alpha 0 असेल. Is it clear? When it reaches maximum height. हे आपल्या नॉलेज साठी आहे, हे काय शिकवायची गरज नाही एक्झामिनरला. Then the maximum distance traveled by the object in horizontal direction, it is called as range of the projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन हे रशियाच्या लोकांना जास्त चांगलं समजले, बरोबर आहे का? मग धडाधड चांगले करतात. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there are some derivations. Okay, it depends upon you whether you want the last formula or you want to derive those formulae. Derive करायचे का? मनस्थिती आहे का डेरिवेशन शिकण्याची? Yes, sir. Yes, sir. अध्यक्षांना विचारूया. शिकायची मनस्थिती आहे का? ठीक आहे. Yes, sir. Okay, now we want to derive the formulae for various things. For example, what is the equation of this trajectory? आता ट्रॅजेक्टरी हा बेसिकली काय एक कर्व आहे, बरोबर ना? त्या कर्वचं इक्वेशन तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. मग हे इक्वेशन कसं असणार आहे? इन टर्म्स ऑफ एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट्स. समजतंय का? त्यानंतर तुम्हाला मिळवायचं इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन फॉर मॅक्सिमम हाईट, ठीक आहे, इक्वेशन फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. असे 4-5 तुम्हाला डेरिवेशन मिळवायची आहेत, ठीक आहे. सो फॉर ऑल दिस थिंग्स, हे सर्व डेरिवेशन समजण्यासाठी दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, ज्या आपण आधीच डिस्कस केलेल्या आहेत. कोणकोणत्या? यू इज, सांगा सर्वांनी मोठा आवाज येऊ दे सर्वांच्या क्लासमध्ये, ऑफलाईन वाले माईक बंद तिकडे गेलं पाहिजे. यू इज Velocity of projection. inclined velocity of projection, बरोबर आहे. It is having how many components? Two Two components. First component is u cos alpha. It U is cos alpha. constant. Constant. When Acceleration is equal to 0. when you neglect the air resistance, okay, and as u cos alpha is constant, acceleration in horizontal direction is 0. 0. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही v is equal to u plus at वापरा, s is equal to ut plus half at square वापरा, किंवा v square is equal to u square plus twice as वापरा. कोणत्या डायरेक्शनला? हॉरिझॉन्टलला. आर यू गेटिंग?
एक्सलरेशन किती घेणार कायम? Zero. क्लिअर? Yes. This is about horizontal motion. Then what about the vertical motion? तर u sin alpha हा component vertical motion carry करतो, बरोबर आहे? It is carried out because of u sin alpha, and in this case as the object is moving upward, a is equal to minus g for the upward motion, a is equal to plus g for the downward motion. Is it Downward clearly motion. understood? Yes, sir. Okay. Write down. आता याची काय गरज नाही, समजले म्हणजे. Write down various derivations. Derive करायचे नक्की. Yes, sir. Various derivations regarding projectile motion. Various derivations regarding projectile motion. त्याचे डेफिनेशन वगैरे जे आहेत ते सगळ्या नोट्स मध्ये आहे. डेफिनेशन समजले ना? इनिशियल वेलोसिटी म्हणजे काय, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे काय, रेंज म्हणजे काय, मॅक्सिमम हाईट म्हणजे काय, ट्रॅजेक्टरी म्हणजे काय, सगळं समजलंय? ते नोट्स मध्ये मिळून जाईल तुम्हाला, याच्यात वेळ घालवू नको. ठीक आहे, राईट डाऊन. टर्म्स लिहून घेता, ऍटलीस्ट टर्म्स लिहून तर घेतल्या सगळ्या. इनिशियल वेलोसिटी, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन हे लिहिलं सगळं. ओके, राईट डाऊन. डेरिवेशन नंबर 1. Equation of trajectory. Equation of trajectory. ठीक आहे. Now please listen. Trajectoryचं इक्वेशन मिळवायचं म्हणजे काय करायचं सांगा. तर वी वॉन्ट टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व. हा जो कर्व आहे याचं इक्वेशन तुम्हाला मिळवायचं कसं, इन टर्म्स ऑफ एक्स अँड वाय. ओके, सो यू कॅन अज्युम एनी पॉइंट पी. या कर्व वरती कुठलाही एक जनरलाइज्ड पॉइंट पी अज्युम करा आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स तुम्ही काय अज्युम करताय, एक्स कॉमा वाय. शॅल वी कंटिन्यू? ओके, नाउ व्हाट इज एक्स coordinate? X coordinate is nothing but distance from y axis. And what is y coordinate? Distance from x axis. बरोबर आहे? म्हणजेच हे डिस्टन्स किती असेल, x. समजतंय ना? आणि हे डिस्टन्स किती आहे, y. म्हणजे जर तुम्हाला x साठी फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर तुम्ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करणार. येस ऑर नो? आणि त्या केस मध्ये लक्षात काय ठेवणार, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला वेलोसिटी कुठली आहे, U u cos cos अल्फा. आणि ऍक्सिलरेशन किती घेणार, 0. समजतंय ना? हे कोणत्या डायरेक्शनला, एक्स डायरेक्शन किंवा एक्स डिस्टन्स साठी. इज इट क्लिअर? ठीक आहे. नाउ इफ यू वांट टू राइट अबाउट डिस्टन्स y, तर y हे कसलं डिस्टन्स आहे, वर्टिकल आहे. बरोबर आहे? वेलोसिटी कुठली या डायरेक्शनला, U sin u sin अल्फा. इज इट क्लिअर? आणि या डायरेक्शनला ऍक्सिलरेशन किती आहे, मायनस जी. आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किती आहे, y. तर x आणि y हे जनरलाइज्ड डिस्टन्सेस आहेत. म्हणजे तुम्ही इथल्या पॉइंटला पण एक्स वाय म्हणू शकता, इथल्या पॉइंटला पण एक्स वाय म्हणू शकता, कुठेही. इज इट क्लिअर? तर ज्या ठिकाणी आपण एक्स आणि वाय घेतलाय बरं का, त्या ठिकाणी अपवर्ड मोशन चालू. इज इट क्लिअर? त्यामुळे ए इज इक्वल टू मायनस जी आहे. तो सर्व ठिकाणी ए इज इक्वल टू मायनस जी असं नाही. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ओके, राईट डाऊन. लेट. बस हे समजलं असेल तर डेरिवेशन सोपं आहे, एवढंच महत्वाचं होतं. लेट पी इंटू ब्रॅकेट, लेट
p into bracket x comma y is any point representing the position of the projectile, representing the position of the projectile after time t, after time t. ठीक है, राइट डाउन. Considering the vertical motion, considering the vertical motion the derivation, these are supposed to be very challenging. आपण त्याला एकदम सोप्या फॉर्मॅट मध्ये आणलंय. सांगा वर्टिकल मोशन मध्ये काय काय असतं, पुन्हा एकदा सांगा. डिस्टन्स कवर्ड किती, Y. डिस्टन्स कवर्ड y, Y. वेलोसिटी Sin alpha. u U sin sin alpha alpha आणि acceleration minus g is equal to Nine. minus equal to minus g. b. समजते. Yes. A is equal to minus g. ठीक है. Considering vertical motion and using एवढं फक्त लक्षात ठेवा, परत काहीच टेन्शन नाही. Using second equation of motion, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. आता आपण लिनियर मोशन मध्ये आलो, बरोबर का. S is equal to ut plus half at square. S म्हणजे काय, डिस्टन्स कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन. y बरोबर का. u किती आहे, u इंटू साइन अल्फा, बरोबर आहे का, इंटू t ऍज इट इज प्लस 1/2 इंटू मायनस g Minus G. इंटू p स्क्वेअर, बरोबर आहे. y चं इक्वेशन काय आलं, y इज इक्वल टू u इंटू साइन अल्फा इंटू p मायनस हाफ gt स्क्वेअर. इज इट करेक्ट. हे Yes. इक्वेशन sir. कोणासाठी झालं, y साठी. Y म्हणजे axis. प्रोजेक्टाइलचं y कोऑर्डिनेट कोणत्या इक्वेशन मिळेल तुम्हाला, u sin alpha into t minus half gt square. Any doubt till now? Then No, sir. continue. Considering the horizontal motion, considering the horizontal motion and using second equation of motion, considering the horizontal motion and using the second equation of motion, S is equal to ut plus half at square. S म्हणजे काय, तर डिस्टन्स कवर्ड इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. X. सांगा बरं, हे समजलं तर सगळं समजलं. डिस्टन्स कवर्ड इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन किती, x. वेलोसिटी कंपोनेंट U cos u alpha. cos अल्फा. आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्सिलरेशन किती, 0. एवढंच आहे प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये, बाकी काही नाही. चला सेकंड इक्वेशन मध्ये हे सगळं पुटअप करा. डिस्टन्स कवर्ड किती, x इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू t
प्लस इकडे कल्याणच आहे हाफ इंटू 0 ऍक्सलरेशन 0 बरोबर ना इंटू पी स्क्वेअर T square. याच्यावरून काय मिळालं X is x equal इज to इक्वल टू U cos T. कॉस अल्फा इंटू T. टी बरोबर का याच्यावरनं टी ची व्हॅल्यू काढा किती येईल टी ची व्हॅल्यू एक्स अपॉन Cos यू कॉस अल्फा बरोबर आहे टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा पुट इन इक्वेशन 1 फक्त सबस्टिट्यूट करा वन स्टेप सिम्प्लिफाय करा जे काही येईल ते एक्सप्रेशन असेल बघा इक्वेशन 1 काय होतं y इज इक्वल टू u इंटू साइन अल्फा इंटू टी बरोबर आहे का मायनस हाफ जी टी स्क्वेअर इज इट करेक्ट नाउ व्हाट यू हैव टू पुट काय पुट करायचंय टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा करा सबस्टिट्यूट y इज इक्वल टू u sin अल्फा into x upon U cos alpha. u cos अल्फा ठीक है माइनस 1/2 इंटू जी इंटू डायरेक्ट स्क्वेअर लेजा एक्स स्क्वेअर अपॉन यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा पुढच्या स्टेपला फक्त सिम्प्लिफाय करा जे काय असेल ते फायनल एक्सप्रेशन याच्यामध्ये जास्त सिम्प्लिफिकेशन होऊ शकत नाही सांगा मग काय आलं बघा काय आलं y इज इक्वल टू यू ला यू कॅन्सल झालं इथलं बरोबर आहे का समजलं आणि साइन अल्फा पण कॉस अल्फा काय लिहिणार यू ला यू कॅन्सल करा एक्स टॅन अल्फा मायनस वन अपॉन 2 यू स्क्वेअर हे तर आहे तसं बुक मधल्या फॉर्मॅट मध्ये लिहूया 1 अपॉन 2 यू स्क्वेअर हा कॉन्स्टंट बाहेर घेतला ठीक आहे इनटू जी एक्स स्क्वेअर अपॉन कॉस स्क्वेअर अल्फा आता बघा याच्यामध्ये काय मिळेल तुम्हाला y पण आहे x पण आहे बरोबर आहे का अल्फा पण आहे म्हणजे थोडक्यात काय हे जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी आहे इज इट क्लियर above equation represents the equation of trajectory हे सर्वात अवघड एक्सप्रेशन होतं इथून पुढचे सगळे सोपे आहेत y is equal to x tan alpha minus 1 upon 2 u square into g x square upon cos square alpha झालंय दिस वॉज फर्स्ट एक्सप्रेशन याला काय नाव दिलं इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी Trajectory. ठीक आहे आता पुढची सगळी उत्तर तुमच्याकडून पाहिजेत मला राईट डाऊन सेकंड एक्सप्रेशन पॉइंट नंबर 2
4 ला 10 मिनिट कमी आहेत. क्लासमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्यापैकी तुमचं बसचं टायमिंग, एसटीचं टायमिंग काय, कुणाच काय कन्स्ट्रेंट असतील तर डॉट 4 ला तुम्ही बाहेर पडू शकता. मला सगळे एक्सप्रेशन कम्प्लीट करावं लागतील. कुणाला आहे का सिटी मध्ये जायचंय किंवा परगावी जायचंय, सिटी बस किंवा एसटी बस किंवा अन्य काही कन्स्ट्रेंट नाही ना? जर असतील तर यू कॅन मीन्स रीच अप टू युअर व्हेकल. जे काय तुमचं व्हेकल आहे तिथपर्यंत जावा. जे लोक हॉस्टेलला आहेत किंवा बाईक घेऊन आले त्यांनी जाऊ नका. बरेच लोक याच्यामध्ये चान्स मारून दरवर्षीच अनुभव पण हे सुरुवातीला होतं, ओळख नसताना, नंतर काय होत नाही. ठीक आहे, शॅल वी कंटिन्यू. राईट डाऊन मॅक्सिमम हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. चला आता मला सांगा मॅक्सिमम हाईट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे, तर त्यासाठी कोणकोणत्या फॅक्टर विचारात घेणार आणि काय काय सबस्टिट्यूशन करणार. मॅक्सिमम हाईट पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे, एच पाहिजे. हे समजतंय? Yes, sir. सांगा कोणती हे करणार, कोणतं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करणार. अरे बाबा नो, सांगितलं ज्या वेळी ऑब्जेक्ट वरती थ्रो होतो त्यावेळी तो मॅक्सिमम हाईटला गेल्यावर त्याची फायनल वेलोसिटी 0 असते. आठवतंय का? आणि त्यावेळी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करतात. हे बऱ्याच वेळा आपण डिस्कस केलंय ना, तेच करायचंय. आता तुम्हाला व्हर्टिकल मोशन स्टडी करायची ऑब्जेक्टची, बरोबर आहे का? मॅक्सिमम हाईट एच कॅल्क्युलेट करायची आहे. म्हणजे काय, एस इक्वल टू एच. समजते ना? इनिशियल वेलोसिटी किती असणार आहे? इनिशियल वेलोसिटी, शाबास, मला वाटलं 0 U म्हणजे. cos alpha. कुणीतरी शॉर्टकट सांगितलेलं असतं नाही, काय सुचलं नाही की 0 घ्यायचं नाही. जसं मी एमसीक्यू मध्ये सांगितलं होतं ना, काय सुचलं नाही का ऑप्शन ए. तर तसं नाहीये, समजतंय ना? इनिशियल वेलोसिटी किती आहे वरती थ्रो करताना, यू कॉस अल्फा. इज इट क्लिअर? त्याला ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी रेजिस्ट करते. येस और नो? त्यामुळे ए इज इक्वल टू मायनस जी, बरोबर का? आणि मॅक्सिमम हाईटला गेल्यावर त्याची वेलोसिटी किती असेल, 0. 0. इज इट क्लिअर? चला हे रिप्रेझेंटेशन दाखवा Yes, sir. जर गरज असेल तर, अदरवाइज डायरेक्टली लिहा. माझ्या मते दाखवा हो नाही, परत विसरून जातो सगळं. काय चाललंय समजतं सर्वांना? वी आर इन द 5th लेक्चर सकाळपासून, बरोबर ना? काय म्हणतात, कोण यायला लागले घर ना? चौथं लेक्चर संपलं, चौथं. 4 वाजले की. Consider vertical motion of the object at maximum height attained. For this motion, u is equal to u cos alpha, बरोबर ना? Distance traveled s is equal to h, बरोबर ना? a is equal to minus g, and at maximum height v equal to 0 using the third equation of motion. बरोबर आहे का?
V square is equal to U square plus twice AS. V square is equal to U square plus twice AS. V किती आहे 0. बरोबर आहे. U म्हणजेच काय U cos alpha. U square cos square alpha plus 2 into A च्या ठिकाणी काय लिहिणार मायनस G minus H आणि into H च्या ठिकाणी H. H ला H max ला काय पण लिहा H लिहूया. H max लिहू वाटल्यास मॅक्सिमम हाईट लिहितो ना आपण. S is equal to H max करायचं मॅक्सिमम हाईट. बरोबर आहे. याच्यानं काय मिळेल H max इक्वल टू हे तिकडे दिलं पॉझिटिव्ह झालं बरोबर का. U स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा डिवायडेड बाय ट्वाइस G बरोबर का. कॉस कुठून आला रे. U साइन अल्फा ना वर्टिकल मोशनला बरोबर ना. ऑनलाईन वाले घरी चहा टाकायला सांगा. पुन्हा एक लक्षात आलं ना U साइन अल्फा आहे ना. येस और नो. ऑनलाईन वाले आर यू लिसनिंग. Yes, हो sir. सर, हो सर. It should have been told by at least one student. Okay. आम्हाला सांगू पण देत नाही. पोरं इकडे तिकडे बघितले ओरडतात. U स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा बरोबर ना. H max इक्वल टू काय आलं सांगा. U स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा डिवायडेड बाय 2G. करेक्ट. चलो shall we continue. Yes, sir. मॅक्सिमम हाईटचा फॉर्म्युला दिला. चला नंबर 3. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्सिमम हाईट. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्सिमम हाईट. चला कोण सांगेल पटकन ना. टाइम required to reach maximum height. कोण सांगेल. First equation of motion. परफेक्ट. हे जे काय सगळं दिसतं हे सगळं खरं आहे. U इज इक्वल टू U साइन अल्फा इनिशियल वेलोसिटी बरोबर आहे का. नंतर V किती आहे 0 आणि A किती आहे -D. हे सर्व कंडिशन आहे असं परसिस्ट राहते बरोबर आहे का. त्यामुळे पुन्हा एकदा ड्रॉ करा पटकन रिप्रेझेंटेशन. U इज इक्वल टू U साइन अल्फा. साइन लिहा पण लिहू शकता. using first equation of motion. Using first equation of motion. V is equal to U plus AT. V किती आहे 0 बरोबर का. U किती आहे U साइन अल्फा. व्हेरी गुड. ऑनलाइन उत्तर येणं झाली. चहा नाही काय ऑनलाइन स्टुडंट्स. Yes, sir. Yes, sir. ऑफलाईन वाले मला चहा घेऊन आले. तुमचं झालं का त्यावेळी. आत्ताला आहे.
नाराज होऊ नका बाळांनो, 10 मिनिटं शेवटची. शाप देऊ नका मला. जुन्या काळात गुरु शिष्यांना शाप द्यायचे, हल्ली शिष्य गुरुला शाप देतात, बरोबर. नेट संपत आल्यावर नाराज आहे ऑनलाईन. बोला ना काहीतरी, नाही ना. बोलली बाबा, थँक्यू. ओके, प्लस ए च्या ठिकाणी काय घेणार आहे, मायनस जी. इज इट करेक्ट? इंटू टी. याच्यावरून काय मिळवायचं तुम्हाला, टी मिळवायचं, बरोबर का. टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा. Divided by G. यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय G. ठीक आहे. तर हा टाइम कुठला मिळाला, मॅक्सिमम हाईट अचीव करण्यासाठी लागणारा टाइम म्हणजे कुठला, इथून ते इथपर्यंत ट्रॅव्हलचा, बरोबर आहे का. येस सर. येस और नो. मग टोटल टाइम ट्रॅव्हल किती असेल, Double. त्याच्या डबल असेल. व्हेरी गुड. हुशार कसं काय तुम्ही, हा. शिकवायला तर टाइम ऑफ ट्रॅव्हल. आवाज येत नाही सर. आवाज कसं येणार, म्यूट केलं तुम्ही. टाइम ऑफ ट्रॅव्हल किंवा यालाच काय म्हणतात, टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणायचं का, आणखी परफेक्ट शब्द, टाइम ऑफ फ्लाइट. आज पेपर कुठला आहे, फिजिक्स आहे ना. Yes. मेकॅनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तसं काय आपण जास्त नुकसान केलं नाही. I see you. Twice u sin alpha divided by g. ठीक है. नेक्स्ट, आता बाळा तुम्ही उत्तर द्यायला पाहिजे. सांगा आता, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कॅल्क्युलेट करायची आहे, काय करावं लागेल. प्युअरली लॉजिकल क्वेश्चन. तर कोणती मोशन कन्सिडर करायला लागणार, व्हर्टिकल का हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल मोशनची स्पेशालिटी काय, Acceleration 0. ऍक्सलरेशन 0. व्हेरी गुड. आणि Here U cos alpha is a ए constant. 0 आणि इनिशियल वेलोसिटी किती, यू कॉस अल्फा. राईट ऑन. फिफ्थ एक्सप्रेशन 4 झाली हो का. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. Write down. The velocity u cos alpha is constant. The velocity u cos alpha is constant in the horizontal direction. In the horizontal direction, comma, if air resistance is neglected. If air resistance is neglected. Full stop. For
मॅक्सिमम रेंज, रेंज म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बरोबर ना, फॉर मॅक्सिमम रेंज कॉमा टी इज इक्वल टू, मॅक्सिमम रेंज साठी टी किती असलं पाहिजे, ट्रॅव्हल टाइम. किती असणार आहे, आत्ताच लिहिले टाइम ऑफ फ्लाइट. Yes. संपूर्ण ह्या कर्व वरती मूव्ह व्हायसाठी जेवढा टाइम लागतो त्याला काय म्हणतात, टाइम ऑफ फ्लाइट. इज इट क्लिअर? टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. काय होतं एक्सप्रेशन त्याचं, ट्वाइस यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी. डिवाइडेड बाय जी. ठीक आहे. चला आता हॉरिझॉन्टल मोशन साठी पुन्हा एकदा काय काय, आता डिस्टन्स ट्रॅव्हल हे पुन्हा एवढं घेणार आहे तुम्ही, रेंज एवढं बरोबर आहे का. Yes. एक्सलरेशन किती घेणार आहे, 0. 0. आणि यू किती घेणार आहे, U cos alpha. cos अल्फा. परफेक्ट. Using second equation of motion, पलीकडे आहेत ना सगळे, गेलं कुठे कंट्रोल. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. आज जवळपास मला आठवतं 18 मार्च 2020 मी शेवटचं लेक्चर घेतलं होतं ग्राफिक्सचं, आणि तो दिवस पण असाच होता. त्यावेळी मी असं डिसाइड केलं होतं की ग्राफिक्स आहे त्या टर्म असं मार्च एंड वगैरे होता, आणि मी असं प्लॅन केलं होतं की ग्राफिक्सची रिव्हिजन कमीत कमी एकदा घेणार आणि प्रत्येक चॅप्टर वरती म्हणजे फुल लेंथ 70 मार्काच्या कमीत कमी 2 टेस्ट घेणार असं डिसाइड केलं होतं. तर त्यामुळे सिलेबस आता जे आपण काय करतोय लक्षात घ्या, ऑनलाईन वरले पण ऐका. आता जे आपण काय करतोय, आवर इंटेन्शन इज नॉट टू कम्प्लीट द सिलेबस अप टू द लास्ट डेट. शेवटच्या दिवशी सिलेबस संपवायचा नाही, त्याच्या आधी कमीत कमी 8 दिवस आपला सिलेबस संपला पाहिजे. आर यू गेटिंग? त्यामुळे 70 मार्काची फुल लेंथ एक्झाम कमीत कमी एक आपण घेणार आहोत. आर यू लिसनिंग? म्हणजे आपल्याला आधीच कॉन्फिडन्स येतो, ती जी भीती असते 10वी 12वी फॉर्म्युला साधा ट्युशन वाल्यांचा असतो बरोबर ना, जेवढा टेस्ट जास्त तेवढा कॉन्फिडन्स जास्त बरोबर ना, तेवढी फी पण जास्त. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. युजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हे सगळे पॅरामीटर्स लिहून काही तयार वगैरे. Using second equation of motion in horizontal direction, S is equal to ut plus half at square. आता S किती घेणार तुम्ही, इक्वल टू रेंज बरोबर ना. ऑनलाईन वाले प्लीज आन्सर, ऑल द ऑफलाइन स्टूडेंट्स आर आन्सरिंग unanimously. What about you? Are you comfortable? U cos alpha. Okay, U is equal to U cos alpha. U cos alpha, very good, into T. T plus 1/2 into acceleration in horizontal direction. T square. मग असं मायनस जी काय होतं, मग Yes. काय होतं, Minus. A इक्वल टू मायनस जी कधी घेतो तो, Vertical. वर्टिकल साठी. आणि आता काय कन्सिडर करतोय आपण, Horizontal. करेक्ट. R इज इक्वल टू U U इंटू cos कॉस अल्फा इंटू T. आणि इथं आता प्रमुख पाहुणे वाट पाहतायत बरोबर आहे का, काय फूट बरोबर ना. Yes. कारण टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजे काय, तर त्या दरम्यान मोशन झालेले आहे, समजतंय का. सो पुट टी इज इक्वल टू ट्वाइस यू साइन अल्फा
Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Twice u sin alpha divided by g. All these things take little time. याच्यासाठी वेळ जातो, but it gives you some kind of confidence and the satisfaction. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Therefore, R is equal to u into cos alpha into t च्या ठिकाणी काय ठेवणार? Twice u sin alpha. Yes. Divided by G. ऑनलाइन वाले निम्म्यार्ध गेले क्रिकेट खेळायला. Twice u sin alpha divided by G. g. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. R is equal to सांगा. आता यांच्याकडे लक्ष द्या. 2 दिसतोय का? Yes, sir. sin alpha दिसतोय का? Yes. आणि cos alpha. Sin 2 alpha. Sin 2 alpha. sin 2 alpha झालं बरोबर ना? yes or no? मग काय राहिलं? इकडचा u आणि इकडचा u स्क्वेअर बरोबर ना? इंटू Sin 2 alpha. sin 2 alpha. हे बघितलं काय आठवलं तुम्हाला? सिम्पली सपोर्टेड बीम आठवते का? बेल्स ठेवले आहेत बरोबर ना? Yes, sir. u स्क्वेअर sin 2 alpha डिवायडेड बाय g. ठीक आहे? u स्क्वेअर sin 2 alpha डिवायडेड बाय g. हे काय झालं? रेंज. रेंज म्हणजे काय? मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. ठीक आहे? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट. मॅक्सिमम रेंज. मॅक्सिमम रेंज. चलो कोण सांगितलं प्रश्नाचं उत्तर? मॅक्सिमम रेंज कधी मिळेल? तर इकडे बघा. आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yes, That on expression number 6. पहिल्यांदा हेडिंग लिहा. लास्ट पॉइंट. ठीक है? मैक्सिमम रेंज एंड दरवाजे कोण आएगा? मैक्सिमम रेंज एंड condition. Maximum range and the condition. Write down. The equation for range is R is equal to u square sin 2 alpha बरोबर ना? Divided by g. चला समोर पाहता. प्रोजेक्ट काय पुढे गेला आपला? पुस्तक गेलं वाटतं. ठीक आहे इकडे पाहता. आर यू लिसनिंग? लास्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग फॉर टुडे. Yes, sir. सांगा. आर इज अ फंक्शन ऑफ. रेंज ही कशावरती अवलंबून आहे? तर इनिशियल वेलोसिटी वरती अवलंबून आहे. इज इट करेक्ट? Yes, येस sir. और नो? सुरुवातीला ज्या स्पीडने आपण ऑब्जेक्ट थ्रो करतो त्यानुसार तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो हे डिसाइड होतं. इज इट करेक्ट? येस और नो? पलीकडं. Yes, sir. Yes or no? So initial velocity will decide the range. Is it correct? Next, अजून कशावरती अवलंबून आहे? G.
सो फॉर अ पर्टिक्युलर लोकेशन जी इज कॉन्स्टंट, त्यामुळे त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे असं म्हणता येईल का? No, नाही. sir. मग ते अजून कशावरती अवलंबून आहे? अल्फा अल्फावरती अवलंबून आहे म्हणा किंवा साइन टू अल्फावरती आहे. अल्फा म्हणजे काय? अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक आहे, म्हणजेच काय? आर इज इक्वल टू आर मॅक्स, बरोबर आहे का? व्हेन साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1. साइन ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असते? 1 असते. साइन टू अल्फा 1 पाहिजे, म्हणजे टू अल्फा किती झाला? 90 डिग्री. येस और नो? Yes, sir. आर यू गेटिंग? आर इज Yes. इक्वल टू आर मॅक्स व्हेन साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1. Therefore sin अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, बरोबर आहे का? म्हणजेच अल्फा किती? 45. 45 डिग्री, बरोबर आहे का? Yes, sir. त्यामुळे आज जरी वुमन्स डे असला तरी खास मुलांसाठी इकडे पहा, फक्त मुलं इकडे पहा. लहानपणी ज्यावेळी आपण म्हणजे मी माझ्या लहानपणी, तुम्ही तुमच्या लहानपणी, आपल्या वयात खूप फरक होतो. बस रेकॉर्डिंग पण करू.